سانحہ ساہیوال کے متاثرہ تینوں بچے لاہور منتقل، زخمی عمیر اور منیبہ جنرل اسپتال میں داخل۔ ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہونے والے عمیر کا ایکس رے، گولی آر پار ہونے سے ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی، منیبہ گاڑی کا شیشہ لگنے سے زخمی ہوئی۔ سانحہ ساہیوال میں ملوث پولیس اہلکاروں کو لاہور پہنچا دیا گیا۔ چونگ ٹریننگ سینٹر میں زیر حراست اہلکاروں کے بیانات لیے جائیں گے۔ مقدمہ سی ٹی ڈی لاہور میں درج ہوگا۔ سیدھی گولی ماری ہے ٹول پلازا کے سامنے، ادھر قتل کر دی ہے 4 چیز، 7 بچے بھی تھے۔ پورے والا شادی پہ جا رہے تھے، ساہیوال میں پولیس نے مار دیا۔ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کی فائرنگ سے 4 افراد کی ہلاکت کا واقعہ، لواحقین کا شدید احتجاج، میٹرو بس بند کیے رکھی، فیروزپور روڈ بھی بلاک رہا۔ ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی اور پولیس کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ میرے بھائی کو دہشت گرد بنا کے مار دیا، ابھی تک لاش نہیں دی۔ جو ایک چوری سے ڈرتا ہے وہ دہشت گرد کیا ہو سکتا ہے؟ دہشت گرد کوئی بچوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ شادی پہ جا رہے تھے، جو پہ کام کرتے میرے ساتھ، کریانہ سٹور ہے ہمارا۔ خلیل اور ذیشان کا کسی کالعدم تنظیم سے تعلق نہیں۔ اہل خانہ کا کہنا تھا خلیل بھائی کے ساتھ سٹور چلاتا تھا، ذیشان بطور ڈرائیور ساتھ گیا تھا۔ ذیشان کا بھائی احتشام ڈالفن فورس میں تعینات ہے۔ ساہیوال واقعے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے میں حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، آئی جی پنجاب کی قائم کردہ جے آئی ٹی ختم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے نئی جے آئی ٹی بنا دی۔ ایڈیشنل آئی جی سید اجاز شاہ نے جے آئی ٹی کے سربراہ مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ساہیوال میں 4 افراد کی ہلاکت پر وفاقی وزیر اطلاعات کا ویڈیو پیغام، کہتے ہیں واقعے میں ملوث اہلکاروں پر جرم ثابت ہوا تو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ادھر ایم این اے پرویز ملک کی مقتولین کے گھر آمد، پرویز ملک کا کہنا تھا حکومت کو اپنی نااہلی ماننا پڑے گی۔ 4 افراد کی ہلاکت معمولی واقعہ نہیں، گاڑی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ ڈالفن فورس کے اہلکار غیر تربیت یافتہ ہیں، فائرنگ کا اختیار دینا شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ شہری نے ڈالفن فورس کو اسٹریٹ فائرنگ کا اختیار ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ گراس روٹ لیول پر اختیار اور فنڈز کی منتقلی کا معاملہ، میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 16 ماہ سے ترقیاتی فنڈز کی 1 پائی بھی نہیں ملی۔ مختلف علاقوں میں سڑکوں گلیوں کی تعمیر، سیوریج سکیمز کے پروجیکٹ شدید متاثر۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ضلعی انتظامیہ آمنے سامنے، لارڈ میئر لاہور ڈیپٹی کمشنر صالحہ سعید کے این سی ایل افسران کی باز پرست کرنے پر برس پڑے، کہتے ہیں بلدیاتی ایکٹ کے تحت ڈیپٹی کمشنر کو این سی ایل افسران کی باز پرست کا کوئی اختیار نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا دوہرا معیار، پی ایچ ڈی ملازمین کی استاد بننے پر پابندی، بطور اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ملازمین کو فارغ نہیں کیا جائے گا۔ پہلے سے پی ایچ ڈی یافتہ ملازمین کی بطور استاد تقرریوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ، پی ایچ ڈی ڈگری لینے پر مزید ملازمین کو استاد تعینات نہیں کیا جائے گا۔ زندہ دلان لاہور کے لیے اچھی خبر، حکومت نے شہر میں ٹراما سینٹر اور ایئر ایمبولینس بنانے کی منظوری دے دی۔ سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر طاہر علی جاوید کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم، کمیٹی بجٹ، سہولتیں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس سمیت دیگر امور پر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ پنجاب حکومت نے چیئرمین شیخ زہر اسپتال کی تقرری کا عمل منسوخ کر دیا۔ صوبائی حکومت نے خالی اسامی سال گزشتہ دسمبر میں مشتہر کی تھی۔ اسپتال کا انتظام وفاق سے سپرد ہونے پر نئے چیئرمین کی تقرری کا عمل منسوخ کیا گیا۔ گورنمنٹ آئی سوامی نگر ہسپتال طویل عرصے سے محکمانہ بجٹ کا منتظر، مختلف شعبہ جات میں ادویات کی فراہمی اور لیبارٹری ٹیسٹ کی سہولیات مکمل کریں۔ کہنا کے علاقے دھوپ سڑی کا قبرستان میں آوارہ کتوں کے نرغے میں جانوروں کے ہاتھوں قبروں کی بے حرمتی کے واقعات میں اضافہ، شکایات کے باوجود انتظامیہ نے تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا۔
ट्रेनों में बगैर टिकट सफर करने वाले हो जाए होशियार। शेख रशीद का बगैर टिकट सफर करने वाले को जुर्माने के साथ 24 घंटे के लिए हवालात में बंद करने का ऐलान। वज़ीर रेलवे और आला अफसरान के इजलास में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर रेलवे का कराची का खैबर तमाम रेल स्टेशन पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का ऐलान। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। टैक्स की अदायगी न करने पर बंदू खान का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया, जबकि मारूफ एली कैफे को भी सील कर दिया गया। शौक का कोई मोल नहीं होता, सुना तो था, आज देख मिले। जर्मन जोड़े ने ठानी दुनिया के खूबसूरत नजारों की सैर की। यही जुनून स्टीवन और कैथरीन को गाड़ी समेत लाहौर खींच लाया। शहरियों को मेयारी खुराक फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। मिलावट करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला से वजीर खुराक और डीजी फूड अथॉरिटी की मुलाकात। पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर तारीफ। सूबाई वजीर मियां समीम इकबाल और डीसी लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर इत्तफाक। उधर हसन टाउन में मशीर वज़ीर आला पंजाब ओम चौधरी की खुली कचहरी। DCO सालिहा सईद समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने अवाम के मसाइल सुने। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत जश्न बहारा फेस्टिवल के हवाले से इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर DG लाहौर, वॉल सिटी अथॉरिटी समेत दीगर की शिरकत। डॉक्टर मुस्तफा पराचा कहते हैं जश्न बहारा तकरीबात का कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। आउट ऑफ टर्न तरक्कियां एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में घपलों का मामला। घपलों के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले ऑफिसर को कत्ल की धमकियां। तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामी कमेटी IG को दरख्वास्त दे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज और हड़ताल खत्म करने का बाकायदा ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान मलिक अमानत की ज़ेर सदारत इजलास। ताजरान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। मुतालबात की मंजूरी की खुशी में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नारे। इस्लामपुरा के इलाके में गैरत के नाम पर फायरिंग से चचा भतीजा जाँ बहक, 2 राहगीर जख्मी। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। दरोगेवाला में ओस पाक का तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर शहरियों पर चढ़ दौड़ा। एक शख्स जाँ बहक, 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। लाहौर पुलिस का शहर की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इक़दाम। दाखिली रास्तों की रिवैम्पिंग का फैसला। शहर में दाखिले के तमाम नए और पुराने रास्तों पर मौसर सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। महकमा एक्साइज का मॉडर्निज्म एजेंडा फुर्तियों और तेज रफ्तारियों की नजर। बगैर तैयारी स्मार्ट कार्ड का इजरा गले पड़ने लगा। कार्ड रीडर मशीन्स की तनसीब न होने से मसाइल का सामना। बगैर मशीन स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड की इफादियत 0। टोकन टैक्स अपडेट और जाली कार्ड का पता लगाना नामुमकिन हो गया। रावी जोन में अंधेर नगरी चौपट राज। 6 माह से डेप्यूटी चीफ ऑफिसर की सीट खाली। इंतजामी उमूर ठप। रोजाना के मामला जूनियर अफसरान के सपुर्द। डेप्यूटी चीफ ऑफिसर को इंतखाबात के सबब ओहदे से हटाया गया था। देही इलाकों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबों की मंजूरी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं पंजाब के 72 देहातों में रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू होगा। प्रोग्राम में कम्युनिटी की शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत। पैरागॉन केस में ख्वाजा बरादरान मजीद 7 रोज के लिए नैब के हवाले। एहतसाब अदालत ने साद और सलमान रफी का 26 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पेशी पर ख्वाजा बरादरान बोले इमरान खान की हुकूमत खुद मुद्दत पूरी करना नहीं चाहती। हुकूमत बेसाखियों पर है, अपने वजन से ही गिर जाएगी। कोट लखपत जेल इंतजामिया की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टीवी देने की पेशकश। साबिक वजीर आजम का पेशकश कबूल करने से इनकार। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जेल मुलाकात में साथियों से टीवी फराहम न करने का शिकवा किया था। मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मरियम नवाज फिक्रमंद। साबिक वज़ीर आज़म का 16 जनवरी को तिब्बी मुआयना किया गया।
मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं ताहाल मेडिकल रिपोर्ट्स की मालूमात का इंतजार है। तहरीक इंसाफ अपनी इत्तेहादी जमात काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर सकी। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ का मिल अली आगा कहते हैं इत्तेहादियों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी इत्तेहादियों में रहे, इतना बुरा सलूक नहीं देखा। वजीर के इस्तीफे का मामला वज़ीर आला स्पीकर मुलाकात में हल हो गया। फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा अमार यासिर पहले ही वज़ीर आला से बात कर लेते तो नौबत इस्तीफे तक ना पहुंचती। गुफ्तगू में चौधरी बिरादरान को सबसे ज्यादा समझदार और ज़हीन सियासतदान करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के तिब्बी मुआयने के लिए जिना अस्पताल आमद। MS जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन ने वफाकी वज़ीर का चेकअप किया। सीनियर सहाफ़ी और सुंदर फाउंडेशन के चेयरमैन मुन्नू भाई की पहली बरसी फ्लैटिस होटल में तकरीब। गवर्नर पंजाब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, हुसैन नकी, खालिद अब्बास डार समेत दीगर की शिरकत। तकरीब में मुन्नू भाई मरहूम पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। साबिक SSP ज़मान लंगड़ियाल इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 1 बजे अदा की जाएगी। ज़मान लंगड़ियाल साबिक नाज़िम गढ़ी शाहू चौधरी तारिक के भाई थे। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल का अस्करी 11 में घर पर छापा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिम कुद्दूस हल्बी गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जे से मुल्की और गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। एडवोकेट हाई कोर्ट सैयद अली मुमताज की जानिब से लाहौर बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज में शाइया। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मोहम्मद आसिम चीमा, सीनियर नायब सदर जनरल सेक्रेटरी ग्रुप एडिटर सिरी 42 नवीद चौधरी समेत दीगर की शिरकत।